두 손을 딱 펴고서 저와 함께 샬롬 시작. 샬롬. 옆에 분에게 샬롬 사랑합니다. 샬롬 축복합니다. 샬롬 은혜 많이 받으세요. 네. 하나님의 평강이 여러분에게 넘치도록 임하기를 소망합니다. 네, 여러분 점심 맛있게 드셨어요? 닭도리탕 맛있죠? 어유, 이제 국물이 너무 끝내줬어요. 여러분, 우리 교회는 이렇게 다양한 은사 있는 분들이 많은데 아낌없이 이렇게 섬겨주는 이런 모습이 너무 귀합니다. 물론 다 열심히 하셨지만 그래도 특별한 어버이날 또 선물해 주신 우리 장상영 집사님이십니다. 저기 계시죠? 네, 옆에 보시고 박수 한번 주세요. 잘 먹었습니다. 네, 너무 잘 먹었습니다. 아유, 네. 아유, 저분이요 끝내줘요. 자, 그리고 아유, 저 밥을 너무 맛있게 먹어서 조시면 안 됩니다. 그리고 예배 마치면 우리 소망 목자님들 수요일 못 오신 분들은 자, 여러분 힘들게 하려고 하는 게 절대 아닙니다. 반드시 사도의 가르침이 있어야 되고 기도 없이는 불가능합니다. 마치시고 유념부실로 못 오신 분들은 꼭 오시기 바랍니다. 오늘도 안 오시면 내일도 가고 다음 주도 하고 할 테니까 꼭 오세요. 저를 좀 도와주세요. 자, 제목을 같이 읽겠습니다. 그리스도인의 영적 성장, 중보의 확신. 성경을 보면은 다 똑같은 얘기 같아도 아니에요. 강조점이 있고 목적이 있어요. 히브리서를 주신 목적이 있다니까요. 그것이 바로 여러분들이 영적으로 어떻게 하기를 원하신다? 잘해야 되는 거예요. 왜 영적으로 성장해야 하느냐? 이 영상을 좀 제가 보고 여러분과 함께 또 은혜를 나누고자 합니다. 영상 준비됐으면 한번 들어주시기 바랍니다. How would you go about sharing the gospel with somebody who claims to have 끝나고 been from the 설명해드릴게요. church, who 어르신들은 has 잘 안 trauma from 들리면 the 글씨를 church, 한번 which 보세요. keeps them from seeking a relationship with God? Wow. Why do you ask that? I have a friend who is ex-Mormon, and I've shared the gospel with her, and I have some other friends who are like that, and I really feel it on my heart to share the gospel. So just needing extra advice. That is a great question, and thank you for being concerned about your friend. I would say this. Yes, you can clap for Addison right there. Yeah. 교회에서 상처를 받아가지고 다른 곳으로 I 떠난 would say 친구에게 this, 복음을 Addison, 전하고 that, 싶은데 어떻게 하냐 이거예요. I would say I'm sorry that you've been 교회에서 treated 상처를 받은 poorly, 사람들이 많아요, 그죠? and I can understand your reticence to get involved in any kind of religion at this 그러니까 point. 종교 자체를 In 싫어하는 fact, people 거죠. that leave religions tend to go to agnosticism or even 신이 atheism because they 없다고 don't 생각이 want to 드는 be 것입니다. fooled again. 속고 싶지 않다는 Thank you, 것이죠. Pete Townsend. 교회를 안 나오는 We won't get 사람들. fooled again, right? So they're not going to be committal. But then I would ask 기독교뿐만 아니라 this 그냥 question. 종교를 떠나는 거예요. 무신론자가 되겠다는 I 거예요. would say, can I ask you a question about this? 잘 Yeah, sure, go 들어보세요. ahead. When somebody plays Beethoven poorly, who do you blame? You don't blame Beethoven, right? So when somebody plays Jesus poorly, you don't blame Jesus. Look, just because I'm not true and beautiful or the people that you used to be associated with are not true and beautiful doesn't mean Jesus isn't true and beautiful. In fact, Christianity is not Christians, Christianity is Jesus. Keep your eyes on Jesus. In fact, years ago, I had a couple of debates with Christopher Hitchens. You guys remember who Christopher Hitchens was? He was a brilliant British atheist who sounded more brilliant than he was because he had a British accent. And during the debate, Christopher kept bringing up all the evil things that Christians had done. In fact, his book was called God is Not Great, How Religion Poisons Everything. And I agreed with him. I said, you know, Christopher, we have done a lot of evil things, but you're proving my worldview, not yours, because there is no evil unless there's good, and there's no good unless there's God. And then I said to him, I said, Christopher, I'm a hypocrite. I can't live up to what Jesus told me to live up to, but if I could, I wouldn't need him. If I was perfect, I wouldn't need a Savior. And so when people say I can't go to church because there's too many hypocrites down there, I always say, come on down. We got room for one more. The church is a hospital for sinners. It's not a country club for saints. Yes, I know we're saints in the theological sense, but the church is not going to be made of perfect people. No group is made of perfect people. Do you know that everybody's a hypocrite? Atheists are hypocrites. They don't live up to everything they believe. Hindus are hypocrites. Muslims are hypocrites. Mormons are hypocrites. Everybody's a hypocrite. Nobody's perfect. That's why we all need a Savior. 자, 여기까지 내리시고
여러분 글씨를 보신 분들은 계시겠지만, 자, 요거 들으시죠. 네. 무슨 얘기를 하고 싶으냐? 전도를 하고 싶은데 전도가 되어야 한대요. 왜? 상처받은 거예요. 누구 때문에? 저 한 사람 때문에. 누구 때문에? 그래서 어떻게 했으면 좋겠느냐? 그런 질문에 이분이 이렇게 말하는 것이죠. 연주를 할 때 베토벤 곡을 연주하는데 연주자가 실수를 할 수 있잖아요, 그죠? 그러면 그 베토벤의 잘못인가요? 연주자의 잘못인가요? 그렇죠, 그렇죠. 여러분 우리가 처음부터 연주를 잘하시는 분이 어디 있어요? 명지휘자인 성령의 지혜에 따라서 예수 그리스도라는 한 분을 향하여 우리 연주를 할 때 나중에는 아름다운 작품이 나오고 연주곡이 나오듯이 교회는 완벽한 곳이 아닙니다, 그죠? 교회는 오히려 죄인들이 필요한 하나님의 병원 같은 곳이죠. 그들이 고침받아서 새롭게 하는 곳입니다. 자, 그러므로 기독교인이 아니라 기독교는 무엇과 동의하냐면 예수님과 같은 말입니다. 동의하십니까? 그러니까 여러분들이 예수 믿는 사람들 교회 와서 교회에서 누릴 수 있는 혜택을 전하는 것이 아니라 교회 와서 누구를 만나야 된다? 예수를 만나야 된다. 여러분을 전하지 말고 여러분의 삶이 전도의 도구는 될 수 있지만 전도는 아니라는 것이죠. 자, 지금 이 질문을 이 영상을 본 이유는 여러분들이 매년 이제 전도할 때마다 느끼는 공통점이에요. 교회를 상처받고 떠난 분들이 참 많아요. 이 시대는 교회뿐만 아니라 신을 믿지 않는 무신론자들이 점점 늘어나고 있어요. 상당히 포지션들이 많아지고 있어요. 그렇기 때문에 과연 이들에게 우리는 무엇을 전해야 될 것인가? 그래서 각종 프로그램도 만들고 전도 전략도 만들고 그러는데 우리가 전해야 할 이름은 단 하나의 이름이에요. 뭐예요? 우리 장로님이 말씀하셨는데 또 다른 이름이 아니라 아버지의 이름, 하나님의 이름, 천국의 이 모든 것에 단 한 공통 분모가 바로 예수님의 이름입니다. 예수님이 하나님이에요. 그러니까 우리가 전해야 될 것은 예수님 믿으세요. 예수님 따라볼게요. 예수님 믿으세요. 할 수 있죠. 교회 다니니까 말이지 장로님, 권사님, 목사님조차도 말이지 저렇게 말이지 저기 불법을 행하고 교회가 맞냐 말이야. 맞아요. 우리는 다 무엇이에요? 그래서 누가 필요해요? 나도 예수님이 필요하고 당신도 필요합니다. 그러니까 우리 교회 와 보세요. 한번 와요. 이번 주에 정말로 좋은 잔치가 있어요. 오늘 새가족 성도님이 오셨는데 제가 소감을 물었어요. 오늘 소감이 어떻던가요? 했더니 다른 건 모르겠고 담임 목사님이 너무 잘생겼어요. 제가 그 말을 듣고 화를 내야 되는데 화를 못 내고 그래요. 그래서 화면은 잘생겼는데 진짜 실물은 어떤가 보러 왔습니다. 그래서 교회는 담임 목사님 보러 온 것이 아니라 누굴 만나러요? 제가 무엇이 되는 거예요? 도구가 되는 거죠. 그래도 잘생겨서 다행인 거죠. 못생겼으면 그분 안 왔을 수도 있잖아요. 이왕 살 거 잘 살면 좋지만 잘 사는 걸로 전도가 안 되는 거예요. 우리가 전해야 될 이름은 누구다? 히브리서 기자가 그 얘기를 하고 싶은 것입니다. 그 예수님을 믿고 나서 잘 살아야지. 그래도 잘 살아야 그래도 전도가 되는 거예요. 그래서 잘 살려면 어떻게 해야 되느냐 그런 얘기를 하는 거예요. 그러므로 여러분 우리 예수 믿고 반드시 영적으로 성장을 해야 합니다. 복음이 막히지 않도록. 비록 복음이 막혀도 우리가 전해야 될 이름은 예수라는 사실을 분명히 히브리서가 강조하고 있는 거예요. 그래서 영적으로 성장하면 가장 첫 번째 유익이 뭐냐? 구원의 확신을 준다는 거예요. 따라해볼까요? 구원의 확신. 그러면 두 번째는 어떤 확신이나 축복을 확신이 생깁니다. 축복의 확신. 이게 이제 지난 2주 동안 우리가 배운 것이고, 그리고 우리 영적으로 성장할수록 이런 어려움이 생기고 전도가 안 되고 인생의 어떤 난관이 만날 때 우리가 영적으로 성장하면 우리에게 주신 축복이 있는데 가장 큰 확신을 주시는데 어떤 확신을 주시냐? 중보의 확신입니다. 20절 다 함께 읽어봅시다. 시작. 또 예수께서 제사장이 되신 것은 맹세 없이 된 것이 아니니 그들은 맹세 없이 제사장이 되었으되 오직 예수는 자기에게로 말씀하신 이로 말미암아 맹세로 되신 것이라.
주께서 맹세하시고 뉘우치지 아니하시리니 내가 영원히 제사장이라 하셨도다. 누가 영원한 제사장이다? 여러분가 알아요, 몰라요? 예수님이 우리의 영원한 제사장인 것을 아십니까? 그럼 확신을 갖고 해야 되는데, 아니 나 누구 때문에 교회 못 나가겠어? 그럼 어떻게 누구한테 부탁해야 돼요? 예수님께 부탁해야 되죠. 근데 여러분 영적으로 잘하려면요, 그런 말 들으면 시험이 와요. 맞아, 나도 그래. 나도 그 사람 때문에 교회 다니기 싫었는데, 진짜 그래, 괜히 상처받느니 차라리 나중에 때가 되면 오겠지 하고 말아요. 여러분 우리는요 영적으로 잘하면요 어떤 확신이 생기냐면, 내가 구원받았다는 확신도 분명히 주시고, 내가 하나님께서 나에게 요셉처럼 그런 복도 주신다는 믿음도 생기지만은 반드시 내 기도를 하나님이 들어주신다는 중보의 확신을 우리에게 주시는 줄 믿으시기 바랍니다. 그 근거가 바로 맹세예요. 다시 띄워보세요. 맹세가 몇 개였어요? 20절에 맹세 없이 된 것도 아니고 21절에 맹세 없이 제사장이 되었을 때 오직 예수는 맹세로 되신 것이라. 그러니까 사람들은 맹세 없이 됐지만 예수님은 무엇으로 된 것이다? 맹세로 됐고 주께서 맹세하시고 뉘우치지 아니하시리라. 예수님이 대제사장이 되신 것은 그냥, 우리는 직분을 너무 가볍게 여길 때도 있잖아요. 에이, 목사 하다가 힘들면 그만둬야지. 에이, 장로, 집사, 권사 하다가 기분 나빠서 저 사람 때문에 못 하겠어요, 그만둬야지, 이런 생각을 할 수 있지만 맹세하면 다른 거예요. 맹세는. 근데 인간도 맹세하고 인간은 또 어기기도 해. 근데 지금 이 맹세는 누가 한 맹세예요? 하나님이 직접 하셨다는 얘기예요. 하나님이 자기 입으로, 더 큰 사람이 없는데 나는 맹세로 대제사장했다. 이제 물릴 수 있다 없다? 없다. 우리의 영원한 대제사장이 이제 한 분, 예수님밖에 없어요. 우리는 모든 직분은요 그분께로 안내하는 역할 뿐이지 우리는 제사장이 아니에요. 엄밀히 말하면 그냥 그분을 만날 수 있도록 돕는 제사장일 뿐이죠. 왕 같은 제사장일 뿐이죠, 왕이 아닙니다. 자, 그러면 이 근거가 지금 히브리서가 이제 신약이니까 어딘가 구약에 있을 거 아닙니까? 이 맹세로 예수님께서 대제사장이 됐다는 얘기가 구약이 어디에 나올까요? 시편 110편에 나옵니다. 4절. 여호와는 맹세하고 변하지 아니하시리라. 이르시기를 너는 멜기세덱의 서열 가로 열고 반차하고 똑같은 말이다. 반차를 따라 영원한 제사장이라 하셨도다. 너는, 그리스도는 누가? 하나님. 야, 여러분 예수님은요 쉽게 오신 거 아니에요. 복음은요 값싼 복음 아니에요. 엄청난 희생과 대가를 지불했고 예수님 오시기까지 이런 맹세 언약이 준비되고, 이게 그래서 아브라함부터 맹세가 계속 준비되잖아요. 그러니까 예수님이 대제사장 되는 것은요 엄청난 일입니다. 여러분 그게 믿어져야, 우리가 영적으로 성장해서 예수님이 우리의 대제사장 되신 이 사실이 믿어져야 우리는요 고난을 이길 수 있는 힘을, 불신자와도 마땅히 전도할 수 있는 지혜와 능력을 얻게 되는 것입니다. 예수님은 맹세로 제사장이 되셨고, 그리고 또 하나 이름이 계속 반복되죠. 누구의 반차를 따른다? 멜기세덱의 반차를 따른다는 것입니다. 예수님은 취소되지 않는다. 예수님의 언약은. 그리고 예수님은 이제 대제사장 분을 이제 한번 하기로 하셨는데 뭐 하다 그만두시는 분이 아니다. 그러니까 안심하고 그분 앞에 나오라 이렇게 말씀하셔서 굳이 멜기세덱을 가지고 옵니다. 그런데 멜기세덱이라는 이름이 여러분 히브리어에서 많이 나와요, 적게 나와요? 상당히 많이 나와요. 5, 6, 7장이 멜기세덱이에요. 근데 우리는 지금까지 멜기세덱에 무슨 관심이나 있었습니까? 그 말은 뭐냐? 멜기세덱에 관심이 없으면 멜기세덱의 역할에도 관심 없는 것이고, 멜기세덱을 반차를 떠나서 오신 예수님의 대제사장성에 대해서 우리가 관심이 없는 거예요. 왜 그런 줄 아세요? 잘하고 싶지 않으니까. 대부분 우리는 영적으로 잘하는 거 싫어해요. 공부하는 거 싫어해요. 여러분 유치원까지는 애들이 재밌어요. 칭찬만 하고. 그러니까 초등학교 갔다 보세요. 그때부터는요 외울 것도 많고 그러니까 공부하기 싫어해요. 공부하지 않으면 어떻게 해요? 중학교 갈 수 있어요? 고등학교 갈 수 있어요? 계속 초등학문에 머무르는. 너희가 말씀에 초보에 머무르고 있느냐?
이렇게 막 영적 성장하자고 가르치면요, 저는 한 여기 200명은 올 줄 알았어요. 근데 여기에 오신 여러분들은 적어도 하나님을 향한 갈망이 있고 영적 성장에 대한 그런 하나님을 대한 도전이 있고, 전 여러분을 복 주고 복 주시고 번성하고 번성하게 하시기를 예수 이름으로 축복합니다. 지금 내가 이 말 누가 한 말이에요? 대제사장이 한 말이잖아요. 제사장이 하는 거잖아요. 민수기 6장. 주여 저들을 눈동자처럼 지켜주시고 하늘의 해와 하나님의 얼굴을 비추시사 은혜의 복을 주시고 얼굴빛을 비추다 평강의 복을 주시고 너는 이스라엘에게 복을 주라. 아론이 처음에 제사장 직분을 받자마자 첫 번째 직무가 무슨 직분이다? 축복하는 직분이에요. 그 여러분 영적으로 성장하면 이 복이 믿어지냐 말입니다. 현실을 보니까 안 믿어지잖아요. 동굴 속에서 무슨 노예 신분에서 무슨 죄수의 옷을 입고 무슨 내가 복을 받아. 그러니까 아버지 원망하고 형 원망하고 계속 거기에 묻혀요. 그러나 요셉은 아버지의 이름을 잊지 않았어요. 그리고 또 하나 누구의 이름을 잊지 않았어요? 왜 그런 줄 아세요? 영적으로 잘하니까요. 요셉은요 동굴에서도 잘했고요, 노예 집에서도 잘했고요, 감옥에서도 잘했어요. 제일 많이 잘한 곳이 감옥이었어요. 옷과 같은 현실일지라도 주님이 함께 하신다면 여러분의 미래에 밝은 빛이 비춰질 것입니다. 지금 히브리서는 가장 도전합니다. 왜 그런 줄 아세요? 교회를 자꾸 떠나니까. 상처받았다고 떠나고, 목사님 말이 안 들은다고 떠나고, 장로님 싫다고 그러고, 권사가 어떻게 그러냐고 막 권사님을 권사 그러고 말이죠. 그럼 돼요 안 돼요? 여러분 그랬어요 안 그랬어요? 웃는 분 그랬다 말이지. 님자 붙여요. 목이 어려워. 님자 붙여. 집사님, 성도님 너무 상처 주고 받고 예수님은 사라지고 쓸데없이 돌을 떡으로 만들라고 계속 그러고 있고, 응? 우리가 붙들어야 할 건 십자가 복음인 줄 믿으시기 바랍니다. 그래서 자꾸 이제 영적으로 자라다니까 계속 받으려고 말이지. 그래서 지금 이제 히브리서 기자가 교회를 자꾸 떠나는 현상들이니까 지금 있는 사람이라도 붙잡아 놓고 니들 지금 언제까지 애들이 되려고 하느냐, 너도 떠날 거냐 말이지요. 그러면서 강력하게 두드립니다. 영적으로 자라야 된다. 그러려면 누구를 만나야 돼? 예수를 깊이 알아야 된다. 예수가 누구냐? 멜기세덱의 반차를 쫓아오신 분이다. 이 강조점을 하셔야 됩니다. 누구의 반차를 쫓아왔다? 그러면서 이 시편 110편의 이야기를 오늘 상당히 많이 합니다. 5장 6절에 보니까 영원히 멜기세덱의 반차를 따르는 제사장이다. 예수님이 10절도 멜기세덱의 반차를 따른 제사장이라 칭하셨고 20절에도 6장 20절에도 예수께서 멜기세덱의 반차를 따라 영원한 대제사장이 되어 우리를 위하여 들어가셨다라고 말합니다. 왜 자꾸 멜기세덱 하고 있습니까? 멜기세덱의 반대편에 어떤 반차가 있냐면 아론의 반차가 있어요. 17장 11절 레위 계통의 제사 직분으로 말미암아 온전함을 얻을 수 있었으면 백성이 그 아래서 율법을 받았으니 어찌하여 아론의 반차를 따르지 않고, 자, 이 말은 아론은 인간입니까 하나님입니까? 인간이에요. 인간 대제사장의 역할을 지금까지 해왔다. 구약의 율법은 아론의 후손이 레위고 대부분 레위의 계통에서 제사장이 나왔다. 그러면 예수님도 당연히 누구의 계통에서 제사장이 돼야 되냐면 레위 아론의 계통에서 나와야 된다. 만약에 너희들이 똑바로 생활했으면, 다시 말합니다, 아론과 레위와 그 후손들이 똑바로 제사장 역할을 했으면 굳이 예수님께서 너희 계통에서 안 나올 리가 뭐가 있었겠느냐. 그러나 너희가 범죄하지 않았느냐. 아론의 직분은 어디서 끝났는 줄 아시잖아요. 엘리에서 끝났잖아요. 홈리와 비나스가 법궤를 함부로 자기 욕망을 위해서 전쟁 때 가져가 버렸잖아요. 오늘날 교회의 모습인 거예요. 하나님을 이용하는 교회가 됐어요. 지금 금요일날 성령축제 영적 전쟁하는 게 그거예요. 욕망의 지배냐 말씀의 지배냐, 하나님을 이용할 것이냐 하나님을 영광을 돌릴 것이냐. 여러분 저분들이요 다 그 속에서 지금 속고 살고 있잖아요. 근데 교회 왔는데조차도 교회조차도요 인간 제사장을 보고 실망하는 거예요. 목사님 보고 실망하고, 장로님, 권사님, 집사님 보고 실망하고, 성도 보고 실망하고. 맞아요.
한국 교회가 이렇게 된 거 어려운 거 다 목사님 탓 맞아요. 그러나 다 맞는 건 아니에요. 그게 원래 교회예요. 그렇기 때문에 우리에게는 누가 필요하냐? 영원한 대제사장인 예수님이 필요한 거예요. 제사장도 제사장이 필요한 겁니다. 목사도 제사장이 필요한 거예요. 그렇기 때문에 예수님은 인간 계통의 불완전한 제사장의 질서와 순서와 그 계통을 따라서 오면 안 되는 것이에요. 성령으로 잉태되신 예수님이 누구를 따라오셨냐면 우리에게 족보가 없고 인간 혈통을 알 수 없는 신비한 인물, 아브라함에게 처음으로 축복했던 멜기세덱의 반차를 따라오셔야 되는 것입니다. 할렐루야. 전혀 다른 차원이요. 멜기세덱은 충분히 지지난주에 설명했죠. 아브라함의 처음으로 예배하고 11조를 드린 인물이고 구약의 메시아 그리스도 예수입니다. 인간의 육신을 입고 오시기 전에 이 땅에 오신 예수님 대제사장이에요. 그러므로 이 멜기세덱은 하늘나라 제사장이에요. 아론은 인간 세상의 제사장이에요. 그러니까 그는 흠이 있고 결점이 있고 그도 중보자가 필요해요. 예수님은 중보자가 필요 있다 없다? 없다. 영원한 대제사장이니. 그러면 교회 왔을 때 우리가 선물해야 될 것은요, 우리 맛있는 음식도 주고 사랑도 주고 선물도 줘야 되지만 정말 우리가 선물해야 될 대상은 복음이신 예수님인 줄 믿으시기 바랍니다. 히브리서 7장 28절 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 율법은 자 7장 28절 시작. 율법은 약점을 가진 사람들을 제사장으로 세웠거니와 율법 위에 하신 맹세의 말씀은 영원히 온전하게 되신 아들을 세우셨느니라. 할렐루야. 우리에게 있는 대제사장은 누구십니까? 모든 의식은 예수님께로 인도하는 거예요. 그럼 우리에게 어떤 확신이 주냐? 그래? 인간은 실패할 수 있지만 예수님은 실패하지 않으시는 분이에요. 영원한 분이고 완전한 분이고 불변하시는 분이세요. 약속을 어기지 않는 분이세요. 그런데 그분을 우리의 중보자라고 그래요. 중보자라고 그래요. 중보자는 뭐예요? 나 대신 올려분이 뭐예요? 가운데 서서 나를 보증해 주셔서 내 간구와 내 필요를 대신 부탁하시는 분이에요. 누가 보증한다? 내가, 예수님. 그렇기 때문에 우리는 예수를 의지하여 예수 이름 의지하여 나아갈 때 하나님께 응답받는다는 믿음으로 나아가야 합니다. 전 요셉이 이 믿음 갖고 살았다고 봐요. 그러니까 바로 앞에서 꿀리지 않잖아요. 아니, 옷은 제수복 입고 말이죠. 야, 내가 아니라 하나님이 대답할 거야. 얼마나 멋있어요. 왜 그러냐면 중보의 확신이 있기 때문에. 나의 영원한 대제사장은 하나님의 아들 예수님입니다. 자, 7장 25절의 결론입니다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원할 수 있으니 이는 그가 항상 살아계셔서 그들을 위하여 간구하심이라. 할렐루야. 이 중보자 되신 예수님 앞으로 날마다 나아가신 여러분들 되시기 바랍니다. 예습을 할게요. 10장에 이런 말씀이 있죠. 19절. 그러므로 형제들 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 무엇을 얻었나니? 담력을 얻었나니 거기는 우리를 위하여 휘장 가운데 열어놓으신 새로운 살 길이요 휘장은 누구다? 곧 그의 육체니라. 21절. 또 하나님의 집 다스리시는 큰 대제사장이 계시매 22절 시작. 우리가 마음의 뿌림을 받아 악한 양심으로부터 벗어나고 몸은 맑은 물로 씻음을 받았으니 참 마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나가자. 할렐루야. 예수 보혈로 씻고 성령의 생수로 씻고 온전한 마음과 정결한 마음으로 나갈 수 있게 된 것입니다. 사랑하는 여러분, 오예배 시간 피곤하실지라도 왜 오셨겠습니까? 여러분, 이 시간 우리의 중보자신 예수님께서 여러분을 품으시는 줄 믿으시기 바랍니다. 여러분, 날마다 매 시간마다 주님 앞에 나아가세요. 그럼 주님께서 여러분의 기도를 들으시고 선한 길로 인도해 주실 거예요. 이제 몇 주 안 남았지만은 꼭 5월 31일 날 오면 참 좋겠고, 여러분들이 지금 매주마다 지금 새가족이 등록하잖아요. 저는 참 놀랬기도 하고,
하나님께서 우리가 하나님을 향한 구령의 열정을 가지고 주님께로 인도하는 영혼들을 향한 기도가 결실을 맺고 있는 줄 믿습니다. 그러려면 여러분 어떻게 해야 된다? 반드시 여러분의 영혼이 성장해야 되고 성숙해야 되고 그것을 아는 지식에 더 나아가시길 바랍니다. 그렇다면 여러분이 구원이 흔들리잖아요. 구원에 더 좋은 것들이 보이기 시작해요. 그리고 하나님께 나를 복주고 나를 에프라임이 되게 하신다는 믿음이 생겨요. 그 믿음 가지고 또 어려운 일이 있어도 고난 앞에서도 좌절 앞에서도 환경 탓하지 않고 주님의 이름을 붙잡고 믿음으로 전진할 때 하나님께서 여러분 앞길 새 길을 열어주시고 승리와 행복으로 인도해 주실 줄 믿습니다. 영적 성장을 통해서 구원과 축복과 중보의 확신 속에 여러분 아름다운 믿음의 생활이 축복의 열매 생명의 열매 많이 맺는 복의 성도가 다 되시기를 예수 이름으로 축복합니다. 아멘.